गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज आवर टॉपिक इज़ टैबुलेशंस। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टैबुलेशंस। जहाँ कई बुक्स के नाम होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टैक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन, कोई भी नाम होया। ठीक है, चैप्टर का किसी बुक ते कोई नाम है, किसी बुक ते कोई नाम है। सेम आपां प्रेजेंट किनू करना वै, जिहड़ा आपां डाटा कलैक्ट किया वै आपां उहनूं फॉर्म कर उहनूं रिप्रैजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल। क्लीयर। देखो इस जो टेबल डायग्राम आप जो भी डाटा कलैक्ट करते हैं आप तीन फॉर्म के रिप्रैजेंट करते हैं, टेबल, डायग्राम, ग्राफ। डायग्राम वाला चैप्टर आप कर लिया, बार एंड पाई डायग्राम अपना हो गया। हुण आप करांगे टेबल, जो आप डाटा इकट्ठा किया चाहे तो आप टेबल की फॉर्म के रिप्रैजेंट कर दिए। टेबल्स मीनस जिन्हों इवें टेबल बोलते हैं, आप टेबल की फॉर्म के डाटा रिप्रैजेंट करता। डायग्राम मतलब जो आप डायग्राम बनाई सी, तो ग्राफ मतलब उस तो अगला चैप्टर आप करांगे भी ग्राफ से अपने जो डाटा कलैक्ट किया उन्होंने रिप्रैजेंट करना। ठीक है, हुण जिहड़ी हुंदी है ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ टैबूलेशन ਹੁੰਦਾ टैबूलेशन का मतलब की ਹੁੰਦਾ टैबूलेशन का मतलब ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ डाटा कलैक्ट किया वै उस डाटे ਨੂੰ रिप्रैजेंट करना ਜਾਂ अरेंज करना इन दी फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। वैन वी कलैक्ट अवर डाटा रिप्रैजेंट इन दी फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो तो उन्होंने बोलते हैं टैबूलेशन। ठीक है, आप जिन्ना भी डाटा इकट्ठा किया वै आप उन्होंने रिप्रैजेंट कर दें रो एंड कॉलम के जिवें देखो अपने की हो गया, ये कॉलम्स बनिया हुई ने, ये डाटा की हो गया रो हो गया। आप जिवें क्लास के आप रोल नंबरस लेने हैं, स्टूडेंट्स के फादर्स नेम लिखने हैं, मदर्स नेम लिखने हैं, तो आप की करते हैं कि एक साइड पर आप बना लें रोल नंबर लिख लें, फिर आप कॉलम बनाने उन्होंने फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, जस्ट स्टूडेंट जो इन्होंने रिलेटेड उन्होंने ऑक्यूपेशनस की है, इनकम ऑफ सोर्सिस की है, कास्ट की है, वो सारे आप कॉलम बना के फिर आप रो के की है उन्होंने डाटे की है फिल करती हैं। इनू बोलते हैं टैबूलेशन, यानी कि अपने डाटे को रिप्रैजेंट करना आप रो एंड कॉलम की फॉर्म के। हाँ जी, ऑब्जैक्टिव, एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टैबूलेशन। इन्हों की की ऑब्जैक्टिव ने सिंपल मेन परपज़ और एडवांटेज टैबूलेशन इज़ टू रिप्रैजेंट द डाटा इन ए सिंपल स्टाइल। कि टैबूलेशन का सब तो ज़्यादा ऑब्जैक्टिव या एडवांटेज की है कि डाटा आप सिंपल फॉर्म के रिप्रैजेंट कर दें, उनके तो अपने डाटे को स्टडी करना ईजी हो जाता है। जो अपने को डाटा किसी रिटन फॉर्म के होंगे, एक स्टैंडर्ड टाइप के होंगे तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जो अपने को एक टेबल बनया हुआ है तो आप उत्थों डाटे को ईजली की है समझ सकते हैं। जिमें कि हम यही लै लो तुसी एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हसबैंड दसी हुई है कि एज ऑफ वाइफ कितनी है तो एज ऑफ हसबैंड कितनी है 20 और 30 के 20 और 30 के 30 और 40, 40 और 50, 50 और 60। ये किन्नू रिप्रैजेंट कर रहा है, वाइफ की एज दस रहा है कि 20 और 30 के वाइफ कितनी आ रही ने, किन्नी वाइफ एज ऑफ वाइफ कितनी है 6 है, और 20 और 30 के हसबैंड किन्ने ने 6 ने। आपको ईजी हो गया ना, जब आपको लिख के समझावांगे तो आपको कि ज़्यादा लिखना पेगा शायद समझ ना आए। हूँ अपने टेबल तो ईजली समझ आ रहा है कि 30 और 40 के की है एज ऑफ हसबैंड किन्नी है 6 है, तो लेडीज़ की इन्हों की दिखाई हुई है एवं की है कि वाइफ की दिखाई हुई है कि अपने डाटा रिप्रैजेंट किया, ये वाइफ का रिप्रैजेंट किया 20 30 30 टू 40, ये कि रिप्रैजेंट किया इधर साइड पर कि रिप्रैजेंट किया हसबैंड का किया होया, तो आप ये की है ईजली की है समझ सकते हैं। ठीक है, जिमें तुहानूं मैं एक टेबल होर दिखानी है। हाँ जी, जिमें आ लै लो। ठीक है, मार्क्स दसे हुए ने, तुहानूं इस तरह का टेबल आएगा, वैसे प्रोपर टैबूलेशन का डाटा टेबल है। जिमें स्टूडेंट्स दसे हुए ने गा बॉयज़ गर्ल्स एंड टोटल्स, इधर मार्क्स आ गए कि जड़े हैगे ने मार्क्स 0 तो लैके 15 के किन्ने बॉयज़ के मार्क्स आए ने 5 के, गर्ल्स किनिया ने 2, टोटल किनिया हो गया 7। हम अपने तो ईजी हो गया ना समझना कि 10 और 15 और 30 के बॉयज़ के किन्ने मार्क्स आए ने, किन्ने बॉयज़ ने जिन्हों के मार्क्स 15 और 30 के आए ने 10 ने, गर्ल्स किनिया ने 11 ने, टोटल किनिया हो गया दोनों जोड़ता 21। यानी कि 30 और 45 किन्ने बच्चे से जिन्हों के मार्क्स 30 और 45 के अबव आए ने 9। इन्होंने 9 के गर्ल्स किनिया ने 3, बॉयज़ किन्ने ने 6 ने। ऐसे तरीके टोटल करके दिखाता सारा। ये होंगे कि डाटे को टेबल की फॉर्म के रिप्रैजेंट करना। ठीक है, जिवें ये लै लो एक ये सिंपल ही होंगे वै कि 0 और 15 के किन्ने बच्चे के मार्क्स आए ने 7 के, 15 और 30 के किन्ने बच्चे के मार्क्स आए ने 21, 30 और 45 के किन्ने बच्चे के मार्क्स आए ने 9। इस तरह बस तुहानूं की होएगा कि डाटा की है एक स्टेटमेंट की फॉर्म के गिवन आएगा एग्जाम के, तुसीं उहनूं टेबल के की है रिप्रैजेंट करना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ 1 ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ 2 ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲਸ 2 ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ 3 ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬॉय ਗਰਲਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, 3rd ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਮ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1st ਡਿਵੀਜ਼ਨ, 2nd ਡਿਵੀਜ਼ਨ, 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਬॉयज़ ਗਰਲਸ 2 ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬॉयज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਮਤਲਬ ਬॉयज़ ਦਾ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਗਰਲਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਅਰਬਨ ਦੇ ਬॉयज़ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਦੇ ਗਰਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬॉयज़ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयज़ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7 ਨੇ, ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬਨ ਟੋਟਲ ਅਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੋਨਮੀ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਹੈਲਪ ਇਨ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਵਿਦ ਦੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਥਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਟੇਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਟੇਕ ਇਨ ਦਿਸ ਫੋਰਮ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਰੀਫ ਪਿਕਚਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ, ਗਰਲਸ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਨੋ ਡਿਟੇਲ। Only an express person get any benefit from it. A common person has nothing to do with it. यानी कि सिर्फ एक्सपीरियंसड पर्सन, ये सिर्फ एक्सपीरियंसड पर्सन वास्ते ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਟਲਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। दिस इज़ मैथड स्टैटिकल एनालिसिस, ये स्टैटिकल एनालिसिस करता वै, ये प्रैजेंट ऑफ डाटा करता वै। हेयर डाटा अरेंज इन डिफरेंट क्लासिस दे विच डाटा नूं रिप्रैजेंट करता वै। इन दे विच डाटा रिप्रैजेंट करता इन दी फॉर्म ऑफ रो एंड
ਕੋਲਮ। ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮ ਬਿਫੋਰ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਪਰਫੋਰਮ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਟੋਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ TR ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਇਹ ਕਿ TR ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੇ TR ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ TR ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਾਉਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਮੈਂ TR ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੀ ਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਅ ਟੇਬਲ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਟੇਬਲਸ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਮੈਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟੇਬਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਬਲਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ 1 ਟੇਬਲ 2 ਟੇਬਲ 3, ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ 1 ਟੇਬਲ 2 ਟੇਬਲ 3, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ਲੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ 1 ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਬਲ 5th ਟੇਬਲ 6th ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ, ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਵੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਸ਼ਨਸ, ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਕੋਲਮ ਔਰ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਕੋਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸਬ ਹੈੱਡ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਕੋਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵਾਲੇ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬ ਕੈਪਸ਼ਨਸ। ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਮ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਟੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੋ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਲਮ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਨੋਟ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅੰਟਿਲ ਆਰ ਮੇਡ ਕਲੀਅਰ ਸੱਚ ਐਸ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ
कि जो देखो अपना टेबल दे विच आपां डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म डाटा दे रही हैं, सपोज ये अपना मिलियन च है, बिलियन च है, 100 च है, 1000 है, तो आप नाल इन्हें जीरो नहीं ना पा सकते, तो आप इन्हूं छोटा दिखाने हैं, तो आप ऊपर एक हैड नोट दे दिंदे हैं, इहदे नाल लिख दिंदे हैं कि ये अपना 1000 दे विच है जां अपना 100 दे विच है, आप इत्थे जीरो पा दिंदे हैं, तो आपनूं इत्थे बार बार जीरो पाने की जरूरत नहीं पैंदी। मैं तुहानूं इन्हां रिलेटेड कोई टेबल दिखा दिंदी, जो तुहाडी बुक दे विच लिखिया होया तो इत्थे किते होऊगा तो तुहानूं समझ आ जूगी मैं की कह रही हैं। कोई टेबल दिख नहीं दिया मैनू, चलो जो कोई होया तो मैं तुहानूं दस दूँगी, वैसे ही हुंदा वा ये। हाँ जी, जिवें अपनी इस टेबल दे विच देखो जी प्रोडक्शन इन टनस, आप एक नोट देता कि जी अपनी प्रोडक्शन वो टनस दे विच है, यानी कि आपां नूं फिर इत्थे ज़्यादा जीरोस पाने की जरूरत नहीं हुंदी। ठीक है, उस तो बाद आ गया बॉडी, उस तो बाद एक जी विच आप जी इनफॉर्मेशन फिल करनी होंगी है उन्होंने बोलते हैं बॉडी। जिमें आ तो अपने कॉलम्स हो गए, ये अपने की हो गया रोज़ हो गई। उस तो बाद जी आप फॉर्म इनफॉर्मेशन भरी आ वाली इनू बोलते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, उस तो बाद एक हो गया फुट नोट। फुट नोट का मतलब की होंगे एंड ते एक अपना फुट नोट देना, इन अदर और रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंकलूड, एंड ते आप एक कोई है फुट नोट देना होंगे वा टेबल के रिलेटेड, फिर टेबल नाल रिलेटेड कोई भी आप की है इनफॉर्मेशन देनी। ठीक है, वो फुट नोट देना होंगे। उस तो बाद टोटल आप टेबल के विच की है टोटल करना होंगे वा, एक टोटल वाला हैडिंग हो गया। उस तो बाद एंड ते आ गया अपना सोर्स नोट। सोर्स नोट मतलब आप दसना होंगे कि जे आप टेबल कदों बनाया वै, ਜਾਂ ਆਪਾਂ टेबल बनाने ਲਈ किंदी हैल्प ਲਈ है, ਜਾਂ किंदा बनया होया टेबल आप की है यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी आप एंड ते की देना एक सोर्स नोट। बस टेबल के विच की है ये चीज़ां होंदियां ने, यानी कि पहला टेबल नूं टेबल नंबर देना है, फिर टेबल का कोई नाम रखना है, उस तो बाद कैप्शन मतलब कॉलम्स आ गई, सब मतलब हैडिंग ऑफ रो हो गया। उस तो बाद आप एक हैड नोट देना वै भी आप सारा डाटा किलोग्राम के लै रहे हैं, किलोमीटर के लै रहे हैं, 1000 के लै रहे हैं, 100 के लै रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आप डाटा रिप्रैजेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं जीरोस पाने पैंदियां। ठीक है, उस तो बाद बॉडी जी आप टेबल के अंदर इनफॉर्मेशन फिल करनी है उन्होंने बॉडी बोल देंगे ने। फुट नोट एंड के नीचे आप एक फुट नोट देना होंगे वै। ठीक है, फुट नोट नाल की आपको ईजली की है समझ आ जाती है। हाँ जी, जिमें आप बार डायग्राम किया नहीं ना, जी डिजाइनिंग करनी शुरू कर देंगे होंगे हैं आप बार डायग्राम के किया ना लैसन के, मैं तुम दिखानी है एक मिनट बार डायग्राम वाला चैप्टर। आ देखो जिमें आप दसिया जो अपना डार्क वाला वै ये प्राइमरी स्कैन शो कर रहा है, जो लाइट वाला वह सैकेंडरी शो कर रहा है, जो बिल्कुल लाइट है वो कि शो कर रहा है टर्शरी खेतर में, यानी कि इनू बोलते हैं फुट नोट। जो आप डायग्राम की ना डिजाइनिंग की बार डायग्राम सब डिवाइडर के फिर आप एंड से फुट नोट दे देंगे जो तुम मैप करते भी जो स्टार्स बनाए ने वो किनू शो कर रहे हैं, जिवें प्राइमरी सैक्टर शो कर रहे हैं, जो सर्कल्स बनाए ने सैकेंडरी सैक्टर्स शो कर रहे हैं, उन्होंने बोल देंगे ने फुट नोट। फिर टोटल करना होंगे आप, फिर सोर्स नोट। सोर्स नोट से आप लिखना होंगे कि टेबल कदों बनाया गया सी, जां आप एक किंदा बनया टेबल यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम वगैरह एंड से देना। ये होंगे तुहाडा सोर्स नोट। ये जी मर्जी बुक तो कर लो, सारे बुक्स के की है सेम पॉइंट्स ही ने। ठीक है, आप जिन्ना ही करांगे, कल मैं तुहानूं टेबल बनाना दिखाऊंगी, सिखाऊंगी कि टेबल बनता किवें है। जिवें ना देखो तुहाडा बनया होया ना टेबल, इत्थे कैप्शनस आ गया, मेन हैड आ गया, फिर सब हैड हो गए, इधर तुहाडा की आ गया रो का हो जाएगा, ये तुहाडी बॉडी आ गई जिन पर इनफॉर्मेशन फिल करनी होंगी है, एक टोटल आ गया, इतने फुट नोट आ जाएगा, ये नीचे सोर्स आ जाएगा, ऊपर तुहाडा टेबल नंबर आ गिवन है, इतने टेबल का नाम देना टाइटल भी टेबल किस चीज़ का बनया होया। तुहानूं पेपर के कई बार आ जाता कि ब्लैंक टेबल बनाओ, तो तुसीं इस तरह एक ब्लैंक टेबल बना के दिखा देना वै। ठीक है, तो जे तुहानूं कोई स्टेटमेंट गिवन होएगी उहदे नाल रिलेटेड तुसीं टेबल बनाना है तो वो बनाना है, वो मैं तुहानूं कल दसूँगी कि तुसीं किवें बनाना टेबल। ठीक है, अज लिए इन्ना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।